Welcome to all of you. Now today we are going to discuss new point regarding to that of the control structure. Now in previous lecture, I will just consider the representation of previous statement, that is different types of operator and precedence and associativity rules, and then we consider the control statements, that is branching control statement, in which we consider if statement, if else statement, nested if else statement, then multi-way if else statements. Okay, the corresponding program we also discussed in the previous section. Now in today's lecture we consider different types of looping statement used in the Python programming language. Here we consider two types of looping statement. One is the while loop and second one is nothing but the for loop. When we consider the while loop, this is the general syntax of the while loop, where we consider the while corresponding condition, and if the condition is satisfied, then the required statements will be executed. Now if condition is false, then statements were not executed in the while. The next one, when we consider this particular while loop, we represent this particular condition in different formats. In different format, in the sense that is, we use there are different types of relational operators, and with the help of that relational operator, we can perform checking the condition of that particular statements. Here we use this particular colon at the end of a particular terminator of the given condition. Okay. Now, in the case of this representation of the while loop, repetition of these particular statements for the given number of times till the condition is true or satisfied. Here, these type of statements are required in the program when we consider or when we want some statements will be executed a repeated number of times in our program. For that purpose, we consider this looping statement. Now, we get one example, one program we have to be considered. That is, in case of particular representation, suppose we want to display 1 to 10 numbers, then we require 10 times of 10 number of variables and assign the 10 values to them, and then we can display if we can't consider the looping statement. But with the help of looping statement, our task will be easy. Now we can see one program here. I will write here one while loop. Directly I will put the condition while x. Here we need to display variable x first of all. That is x equal to, suppose I will represent x equal to 0. X value is 0 initialize. Now we use while loop x less than equal to 10. Okay, and then we can put the colon, and here we get the indentation immediately, and we display, that is print the value of x, and then we perform incrementation of x equal to x plus 1. We increment the value of x with the help of 1, and then we can execute it. Okay, we will get the result from 0, 1, 2 up to 10 till the condition is satisfied. Our loop will be executed, that is print statement, and corresponding value of x will be increased that number of times. This is a corresponding control statement, that is the while loop in the Python programming language. Now in this case, if we consider while statement in another way also, आपण हे while दुसऱ्या पद्धतीने पण यूज करू शकतो. Suppose I will consider here one particular string, so we consider this string equals to, and here we pass welcome to Python. Okay, this is the string variable, and if you want to traverse this particular while loop with this particular x, suppose we represent s in str string. Okay, we need to consider the colon at the end. Till the condition is true, we get print the value of yes. Now we traverse this particular linked list in the string as well. String format मध्ये सुद्धा आपल्याला linked list traverse करता येते. Yes is not declared the given. S is not defined. Okay, we define yes first, and then we can consider it. The string is declared, then we have to consider
variable s as a string variable. S equals to, suppose I will put here blank variable is there, or we can say hi. आपण s variable blank declare केला, so as a string variable म्हणून declare केला. Then we can consider it's going to be infinite loop. Program infinite loop मध्ये गेला ideal. We consider next program. We ignore it. It is given in the, आता जे मी तुम्हाला प्रोग्राम रन करून दाखवत होतो तो प्रोग्राम आपल्याला फॉर लूप मध्ये इम्प्लिमेंट करता येईल. व्हाईल लूप मध्ये तुम्हाला जो व्हेरिएबल रनिंग व्हेरिएबल म्हणून वापरायचा, इथे आपण आधीच्या केस मध्ये काय वापरलं होतं, एक एक्स व्हेरिएबल आपण घेतोय, जो एक्स व्हेरिएबल या ठिकाणी ॲज अ रनिंग व्हेरिएबल म्हणून काय केला जातो, यूज केला जातो. सपोज त्याला इनिशियलाइज करावं लागतं आपल्याला सुरुवातीला, आणि त्यानंतर आपण व्हाईल मध्ये कंडिशन चेक करू शकतो. व्हाईल कंडिशन आपण दिली होती आता, एक्स लेस दॅन इक्वल्स टू 10, तर 10 टाइम त्याचं एक्झिक्युशन होणार आहे. एक्स लेस दॅन 10 आणि आपण इथे याला प्रिंट केलं. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला लूप एक्झिक्यूट करायचं त्यावेळेस 3 गोष्टी तुमच्या लक्षात ठेवायला पाहिजे. पहिल्यांदा व्हेरिएबलचं इनिशियलायझेशन झालं पाहिजे, नंतर कंडिशन चेक झाली पाहिजे, आणि तिसरं म्हणजे व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 नी प्रत्येक वेळेस वाढली पाहिजे. मग आता मी ते 1 नी वाढवेल किंवा 2 नी वाढवेल, मला ज्या पद्धतीने नंबर डिस्प्ले करायचे त्या फॉर्मॅटमध्ये आपण ही व्हॅल्यू काय करू शकतो, इन्क्रीज करू शकतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दॅट पर्टिक्युलर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दी व्हाईल लूप. आपल्याला अशा पद्धतीने डेटा काय केला जातो, लूप मध्ये डिस्प्ले केला जातो. रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट काय होईल तुमचं, एक्झिक्यूट होईल. नाउ वी कॅन कन्सिडर वन मोर प्रोग्राम करस्पॉन्डिंग टू दिस, that is nothing but the Fibonacci series of given numbers. आपल्याला किती नंबर पर्यंत ती सिरीज प्रिंट करायची, ती Fibonacci series आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. So I will open the existing file, that is the control structure is name of that file. So wait for a minute. Users मध्ये ते फाईल आपण घेतलेली होती, control structure.py. This is the file. Okay, this is the program which is already discussed in this particular case. Comment on this part. So control statement आहे, आपण जी फाईल घेतली होती आधी कंट्रोल स्टेटमेंट. This is our file. We close this one. This is the program. Last we are going to already discuss. हा प्रोग्राम कमेंट मध्ये टाकतो आपण. लूपिंग स्टेटमेंट बघतोय आज, जेणेकरून सगळे प्रोग्राम तुम्हाला मला सेम करतात. लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स ज्याच्यामध्ये आपण आज कन्सिडर केलंय पहिलं लूप व्हाईल. व्हाईल हा कीवर्ड आहे, लक्षात ठेवा. तो कीवर्ड आपल्याला त्यामध्ये यूज करायचा. त्याचा सिंटॅक्स तुम्हाला दाखवला आहे, ठीक आहे. प्रोग्राम आपल्याला Fibonacci सिरीजचा एक प्रोग्राम या ठिकाणी डिस्प्ले करायचा आहे. सो इन अवर मेन प्रोग्राम आय विल डिस्प्ले वन मेसेज. So we consider integer one number variable. This number is used to repeat our series up to that number. किती series मध्ये किती number of times किंवा किती numbers तुम्हाला डिस्प्ले करायचे, ते numbers साठी आपण या ठिकाणी काय करतोय, हा num variable घेतो, तो युजर कडनं इनपुट घ्यायचे. सो वी कन्सिडर द इनपुट फ्रॉम द युजर. इनपुट साठी आपण इनपुट नावाचं फंक्शन यूज केलं होतं, आणि आपल्याला हे जे इनपुट पाहिजे हे इंटिजर फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे. त्यामुळे मी काय करतोय, इंट, आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघा टाइप कास्टिंग बघितलं होतं. टाइप कास्टिंग मध्ये जर समजा आपण एखादा इनपुट देतोय तर त्यासाठी आपल्याला जे
नंबर पाहिजे ते इंटिजर फॉर्मॅट मध्ये जर पाहिजे असतील तर आपण इंट नावाचं फंक्शन ऑलरेडी कन्सिडर केलं. सो इनसाइड द इंट वी कॅन कन्सिडर इनपुट फंक्शन आणि ह्या इनपुटला आपण एक मेसेज देणार हाऊ मेनी numbers in the series सिरीज मध्ये किती नंबर्स पाहिजे तो नंबर युजर कडून ऍक्सेप्ट करायचा आहे. आता फायबोनाची सिरीज सगळ्यांना माहिती आहे ती डिस्प्ले करताना 0 पहिला नंबर असेल 1 दुसरा नंबर असेल तर ह्या दोघांची ऍडिशन तुमचा तिसरा नंबर असतो. त्यानंतर दुसरा आणि तिसऱ्याची ऍडिशन हा तुमचा चौथा नंबर असतो. तिसरा आणि चौथ्याची नंबरची ऍडिशन जर आपण केली तर तो तुमचा पाचवा नंबर त्या ठिकाणी कन्सिडर केला जातो. अशा फॉर्मॅट मध्ये तुमची ही फायबोनाची सिरीज असते. अशा पद्धतीने ती इन्क्रीज होत जाणार. म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण काय करणार प्रिव्हियस 2 नंबरचे ऍडिशन करणार आणि नेक्स्ट नंबर त्या ठिकाणी डिस्प्ले करणार. मग यासाठी आपल्याला 3 व्हेरिएबलची गरज पडणार आहे. सो वी कन्सिडर x इक्वल टू वी इनिशियलाइज इट विथ 0. वी कन्सिडर सेकंड व्हेरिएबल y इनिशियलाइज विथ 1 and at the z or we consider c variable that is addition of this particular series मधला c जो व्हेरिएबल घेतला या ठिकाणी तो मी डिस्प्ले केला 2. आता 2 कशासाठी घेतले आपण पहिले 3 टर्म डिस्प्ले केले किंवा आपण हा c न घेता आपण या ठिकाणी काय केलं एक z व्हेरिएबल या ठिकाणी कन्सिडर करू शकतो. मी c च्या ऐवजी काय केलं एक z व्हेरिएबल घेतला तो इनिशियलाइज करताना z इक्वल टू मी इनिशियलाइज केला तो x प्लस y ह्या व्हेरिएबल म्हणजे काय केलं x आणि y ची ऍडिशन मी त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं. मग आता फायबोनाची सिरीज आपल्याला डिस्प्ले करायचे तर तिसरा व्हेरिएबल आहे z ठीक आहे x प्लस y ही तिसरी टर्म त्या ठिकाणी तो डिस्प्ले करा. मग या ठिकाणी व्हॅल्यू डिस्प्ले करताना किंवा इथे ऍडिशन न घेता डायरेक्टली पण तुम्ही तो व्हेरिएबल किंवा ती ऍडिशन जी आहे तिसरी टर्म ती डिस्प्ले करू शकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्प्ले वन मेसेज द फायबोनाची सिरीज इज द फायबोनाची series is आपल्याला ती सिरीज डिस्प्ले करायची तर पहिल्यांदा आपण प्रिंट करूया x ची व्हॅल्यू ठीक आहे. त्यानंतर प्रिंट करूया y व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ह्या व्हॅल्यू डायरेक्टली आपल्याला डिस्प्ले करायला आणि त्यानंतर मी तिसरी व्हॅल्यू प्रिंट केली z ह्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू z ची व्हॅल्यू सुद्धा काय येणार आहे x प्लस y चा जो रिझल्ट असेल ती तिसरी टर्म त्या ठिकाणी डिस्प्ले होणार. आता युजर कडनं आपण एक नंबर ऍक्सेप्ट केलाय तो नंबर व्हाईल लूप मध्ये वापरायचा. व्हाईल किती पर्यंत किंवा किती टर्म तुम्हाला त्या ठिकाणी कन्सिडर करायचं व्हाईल वी कन्सिडर अवर व्हेरिएबल z लेस दॅन n जोपर्यंत z ची व्हॅल्यू जी आहे ती जोपर्यंत लेस दॅन नंबर असेल तोपर्यंत तुम्हाला काय करायचंय त्या ठिकाणी हे लूप एक्झिक्यूट करायचंय. तर हे लूप एक्झिक्यूट करताना या ठिकाणी तुम्ही काय करणार आहे व्हॅल्यू डिस्प्ले करणार आहात. ओके we consider variable z at this point z equals to x plus y. तिसरी टर्म नाहीये z आपण ऑलरेडी 2 नंबर ऑलरेडी घेतलेले होते म्हणून इथे 2 डिस्प्ले करूया. म्हणजे ऑलरेडी आपले 2 टर्म प्रिंट झालेले आहेत बरोबर. z लेस दॅन n म्हणजे तुमच्या जेवढे नंबर ऑफ टर्म्स असतील त्या नंबर पर्यंत तुमची सिरीज डिस्प्ले होणार आहे आणि इथे आपल्याला ह्याच व्हाईल लूप मध्ये प्रिंट करावं लागणार आहे प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ z ची व्हॅल्यू प्रिंट केली. त्यानंतर इथे तुम्हाला चेंज करायचं आहे कशाचा चेंज करायचा आहे नंबर बदलायचे. प्रत्येक वेळेस तुमचा x आणि y चेंज व्हायला पाहिजे. पहिल्यांदा आपण काय केलं x मध्ये 0 घेतला y मध्ये 1 घेतला c 2 घेतला c म्हणजे काउंटर हा असणार आहे c हा व्हेरिएबल काय घेतला याचं काउंटर व्हेरिएबल म्हणून कन्सिडर करा. 2 ऑलरेडी काउंट झालेत आपल्याला तिसऱ्या टर्म पासून पुढे जायचं ओके. मग इथे जोपर्यंत तुम्ही n किती देताय त्यानुसार त्या नंबर पर्यंत फायबोनाची मधल्या त्या नंबर पर्यंत तुमचा व्हॅल्यू काय होतं सॉरी इथे z नाही इथे c आहे तर काउंटर पर्यंत तुम्हाला काय करायचंय इथे नंबर डिस्प्ले करायचा z ची व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची. आता जेव्हा फर्स्ट टाइम तुमचा तिसरा नंबर इथे डिस्प्ले झाला ठीक आहे इथे तिसरा नंबर काय झाला तुमचा डिस्प्ले झाला. आता तुम्हाला काय करायची चौथी टर्म प्रिंट करायची. तर चौथी टर्म प्रिंट करण्यासाठी तिसऱ्या नंबरची टर्म झाली तुमची दोघांची ऍडिशन पहिला आणि दुसऱ्याची ऍडिशन झाली. तुम्हाला आता काय करायची चौथी टर्म प्रिंट करायची. चौथी टर्म घेण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं x जो आहे तो सेट करायचा दुसऱ्या टर्मला. दुसरी टर्म आहे तुमची y आणि y जो असेल तो सेट करायचा आहे तुम्हाला तिसऱ्या टर्मला आणि तिसरी टर्म आहे तुमची z ची आणि याच्यामध्ये तुम्हाला परत नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस ही लूप पुन्हा इटरेट होईल त्यावेळेस तो z ची व्हॅल्यू प्रिंट करेल थर्ड
सेकंड अँड थर्ड टर्म ह्या दोघांची ऍडिशन. इथे आता तुमची नेक्स्ट इटरेशन मध्ये सेकंड टर्म आणि थर्ड टर्म यांची ऍडिशन येईल. ही तुमची चौथी टर्म काय होईल इथे झेड म्हणून क्रिएट होईल. अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचंय, हे फिबोनाची सिरीज प्रिंट करायची. आता फिबोनाचीचा नंबर 1 ने वाढला त्यामुळे काउंटरची व्हॅल्यू तुम्ही सेट करणार. काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस इक्वल टू 1 हा शॉर्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट आपण यूज केलं होतं. अशा पद्धतीने तुमची ही जी फिबोनाची सिरीज आहे ही फिबोनाची सिरीज काय होते त्या ठिकाणी डिस्प्ले होते. नाउ यू कॅन सी द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रोग्राम. Execute how many numbers, if you want 15 numbers in the Fibonacci series, then we will get 0 1. What is the error is there? Z is not defined. Okay, we need to declare the variable Z first. Z चा declaration द्यावा लागेल आपल्याला. Declare here Z variable ना. This printing is not required. Z आपण इकडे डिस्प्ले करतोय त्यामुळे तिथे घेण्याची गरज नाहीये. सो वी कॅन कन्सिडर दिस 1 second. How many series number? 15 numbers you want. So here. Where we can use the number is there. No? Yeah. एक लाइन तो एरर डिस्प्ले करतो आपल्याला. Okay, we get these particular numbers up to 15 numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 नंबर्स त्या सिरीज मध्ये काय झाले डिस्प्ले झाले. तुम्ही जर बघितलं तर पहिल्या आणि दुसऱ्याची ऍडिशन आहे तिसरा नंबर, दुसरा आणि तिसऱ्याची ऍडिशन आहे चौथा नंबर, तिसरा आणि चौथ्याची ऍडिशन आहे तुमचा पाचवा नंबर, चौथा आणि पाचवा नंबर दोघांची जर ऍडिशन घेतली तर तुम्हाला मिळेल तो 6वा नंबर. अशा पद्धतीने ही फिबोनाची सिरीज आपल्याला लूप स्टेटमेंटचा यूज करून काय करता येते डिस्प्ले करता येते. सपोज तुम्हाला जर सांगितलं की एखादा नंबर रिव्हर्स करायचा. नाउ वी वांट टू परफॉर्म द रिव्हर्सिंग ऑफ अ गिवन नंबर. फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो वी कॅन यूज द लूप स्टेटमेंट्स. व्हाईल लूपचा यूज करून आपण एखादा नंबर सुद्धा काय करू शकतो त्या ठिकाणी रिव्हर्स फॉर्मॅट मध्ये डिस्प्ले करू शकतो. आय विल शो द करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम टू रिव्हर्स द गिवन नंबर. एखादा नंबर आपल्याला रिव्हर्स करायचा आहे तर तो कसा रिव्हर्स केला जातो. प्रोग्राम टू रिव्हर्स द नंबर. रिव्हर्स द नंबर. मग आपल्याला युजर कडनं नंबर ऍक्सेप्ट करावा लागेल. तो नंबर ऍक्सेप्ट करण्यासाठी आपण या ठिकाणी सेम स्टेटमेंट वापरणार. नंबर इक्वल टू आपल्याला हेच अपेक्षित आहे. युजर कडनं एक नंबर ऍक्सेप्ट करायचा आहे. नम इक्वल टू एंटर द नंबर. नंबर जो नंबर रिव्हर्स करायचा तो नंबर एंटर करा. नंबर एंटर केल्यानंतर आपल्याला काही व्हेरिएबल्सची या ठिकाणी गरज पडणार. सपोज आपण नंबर रिव्हर्स करतो त्यामुळे REB नावाचा एक व्हेरिएबल लागेल. त्याची व्हॅल्यू मी इनिशियलाइज केली 0 म्हणजे तो इंटिजर टाइपचा व्हेरिएबल असणार. त्यानंतर मी या ठिकाणी व्हाईल लूप यूज करणार आहे. व्हाईल तुमचा नंबर जो आहे हा जोपर्यंत ग्रेटर दॅन 0 राहणार तोपर्यंत तुम्हाला काय करायचं हे व्हाईल लूप एक्झिक्यूट करायचं. नंबरची व्हॅल्यू जोपर्यंत 0 असेल तोपर्यंत तुम्हाला काय करायचंय या ठिकाणी व्हाईल लूप एक्झिक्यूट करायचं आहे. आणि व्हाईल लूप एक्झिक्यूट करताना या ठिकाणी तुम्ही काय करणार पहिल्यांदा एक डिजिट नावाचा व्हेरिएबल घेणार आहे. मी सपोज या ठिकाणी डिजिट व्हेरिएबल घेतला. डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10. यांनी काय होतं तुम्हाला शेवटचा नंबर मिळतो. शेवटचा डिजिट आपण दिलेल्या नंबरचा 1 2 3 जर नंबर दिला तर याच्यामधनं आपल्याला मिळेल 3. ओके, तो आपण डिजिटला असाइन. त्यानंतर मी रिव्हर्स नंबर कॅल्क्युलेट करणार आहे. रिव्हर्स कॅल्क्युलेट करताना कसा कॅल्क्युलेट केला जाईल तर रिव्हर्स इक्वल टू रिव्हर्स इनटू 10 प्लस जो डिजिट मी आता कॅल्क्युलेट केला तो डिजिट मी या ठिकाणी काय केला ऍड. आता इथे बघा रिव्हर्स इनटू 10 म्हणजे काय झालं 0 झालं. ठीक आहे, प्लस डिजिट मध्ये व्हॅल्यू आली सपोज माझी 3. मी नंबरची व्हॅल्यू देताना काय दिली या ठिकाणी सपोज मी इथे एक्झाम्पल कन्सिडर करतो की मी 1 2 3 दिलाय. तर इथे मॉड ऑपरेटरने मला 3 मिळणार आहे. 3 मिळाला डिजिट मध्ये. रिव्हर्सची व्हॅल्यू आपण 0 ला सेट केलेली. 0 इंटू 10 0 झाला प्लस डिजिटची व्हॅल्यू 3 म्हणजे इथे रिव्हर्स मध्ये नंबर आला तुमचा 3. नेक्स्ट टाइम काय करायचंय तुमचा 3 आता रिव्हर्स नंबरला ऍड झाला त्यामुळे तुमचे 1 2 3 मधला 3 निघून गेला. आता 3 नाही लागत तुम्हाला.
फक्त नंबर काय राहिला तुमचा रिमेनिंग नंबर 1 2 एवढाच नंबर तुम्हाला पाहिजे. सो वी गेट दिस पर्टिक्युलर 1 2 नंबर विथ द हेल्प ऑफ नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवायडेड बाय 10. याच्यामध्ये काय होतं तुम्हाला डिव्हिजन मिळते. 123 ला तुम्ही जर 10 ने भागलं तर तुम्हाला डिव्हिजन मिळते 12. रिमाइंडर आता नाही, आता तुम्हाला डिव्हिजन मिळाले 12 आणि तो 12 आपण नंबर मध्ये सेट केला. तो परत नंबर ग्रेटर दॅन 0 आहे, तो परत डिजिट कडे येईल, डिजिट कॅल्क्युलेट होईल. 12 mod 10 इथे तुम्हाला 2 बाजूला होईल. काय बाजूला झालं इथनं पहिल्या इटरेशन मध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा 12 मिळाला नंबर. आता 12 ला तुम्ही mod 10 केलं, 10 केल्यानंतर तुम्हाला नंबर मिळाला 2 बाजूला झाला. ठीक आहे, तो बाजूला झाल्यानंतर काय होणार आहे, तो रिव्हर्स मध्ये ऍड होईल. रिव्हर्स मध्ये ऑलरेडी नंबर आहे तुमच्या 3 into 10 30 झाले, 30 + 2 32 झाले. अशा पद्धतीने तुमचं तिसऱ्या इटरेशन मध्ये 3 2 1 हा नंबर काय केला जाईल तुम्हाला डिस्प्ले केला जाईल. नेक्स्ट इटरेशन मध्ये तुम्हाला इथे फक्त 1 राहील, 2 तुमचा निघून जाईल जेव्हा तुम्ही इथे नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 आणि हा नंबर तुम्हाला जस्ट डिस्प्ले करायचा आहे. नाउ वी कॅन प्रिंट द नंबर. आय विल पुट हियर द रिव्हर्स नंबर is रिव्हर्स नंबर इज. मी इथे काय करतोय कर्ली ब्रॅकेट यूज करतोय, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आणि इथे फॉर्मॅट फंक्शन फॉर्मॅट रिव्हर्स. इथे तुम्हाला रिव्हर्स पास करायचं. ओके, दिस इज द प्रोग्राम टू रिव्हर्स द गिवन. आता मी नंबर दिला होता तुम्हाला 1 2 3, त्याचा रिव्हर्स नंबर तुम्हाला मिळणार आहे 3 2 1. अशा पद्धतीने आपण ही व्हॅल्यू काय करू शकतो नंबर रिव्हर्स करण्यासाठी यूज करू शकतो. तसंच तुम्हाला आर्मस्ट्रॉंग नंबरची डेफिनेशन माहिती असेल. आर्मस्ट्रॉंग नंबरची डेफिनेशन कशासाठी काय सांगितलेली, जर आपण दिलेल्या नंबर मधल्या प्रत्येक डिजिटचा जर क्यूब केला आणि त्या क्यूबची जर आपण ऍडिशन केली तर ती ऍडिशन कशाच्या इक्वल यायला पाहिजे, तुमच्या ओरिजिनल नंबरच्या इक्वल यायला पाहिजे. त्याला काय म्हटलं जातं, आर्मस्ट्रॉंग नंबर म्हटलं जातं. तो आर्मस्ट्रॉंग नंबर सुद्धा तुम्हाला काय करता येतो याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करता येतो. मग आता हा आर्मस्ट्रॉंग नंबर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी इथे तुमचा जो प्रोग्राम आहे याच्यामध्ये तुम्हाला मायनॉर चेंजेस करायचे. काय चेंजेस करायचे ते बघा. आता हा मी प्रोग्राम ऍज इट इज ठेवतो, याला मी कमेंट करतोय. सो वी कन्सिडर दिस कंप्लीट प्रोग्राम आणि इथे मी प्रोग्राम म्हणतोय चेक द आर्मस्ट्रॉंग नंबर. आर्मस्ट्रॉंग नंबर चेक करायचा आहे. मी हा प्रोग्राम ऍज इट इज पेस्ट केला. आर्मस्ट्रॉंग नंबर म्हणजे मी जर या ठिकाणी 1 2 3 नंबर दिला तर 1 चा क्यूब प्लस 2 चा क्यूब प्लस 3 चा क्यूब, या तिघांच्या क्यूबचे ऍडिशन मला परत काय मिळालं पाहिजे 1 2 3 मिळालं पाहिजे. तर मी 1 2 3 ला काय म्हणेल आर्मस्ट्रॉंग नंबर. मग त्यासाठी तुम्हाला नंबर एक्सेप्ट केला. आता हा जो नंबर आहे हा ओरिजिनल नंबर आपल्याला मेंटेन करायचा, कारण आपल्याला ओरिजिनल नंबर शेवटी परत कम्पेअर करायचा. सो वी कन्सिडर हियर वन टेम्प व्हेरिएबल. टेम्प इक्वल टू वी असाइन द व्हॅल्यू ऑफ नम. नमला मी काय केलं, टेम्पला मी काय केली तुमचं, किंवा इथे ओरिजिनल नंबरला मी असाइन केलं टेम्प व्हेरिएबल. किंवा या ठिकाणी तुम्ही एन पण म्हणू शकता. एन तुमचा ओरिजिनल नंबर ऍज इट इज राहणार आहे. हा एन आपण नंतर वापरणार. नेक्स्ट टाइम इथे तुम्हाला परत सेम प्रोसिजर फॉलो करायची, एक एक डिजिट तुम्हाला सेपरेट करायचं आहे. फक्त इथे काय केलं मी सम नावाचा व्हेरिएबल घेतला. काय घेतलंय मी सम. आता सम इथे ऑलरेडी कीवर्ड आहे त्यामुळे आपण त्याला घेऊ शकत नाही. इथे सम 1 म्हटलं मी, सम 1 इक्वल टू 0. सो सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस मला काय करायचंय, जो डिजिट आपण कॅल्क्युलेट केला त्या डिजिटचा क्यूब घ्यायचा. सो वी कॅल्क्युलेट द क्यूब इनटू डिजिट इंटू डिजिट. ठीक आहे, अशा पद्धतीने मी त्या तिघांचा क्यूब घेतला, एका नंबरचा क्यूब कॅल्क्युलेट केला जो मला इथे सेपरेट होता आणि तो क्यूब काय केला मी त्या ठिकाणी नंतर सम मध्ये ऍड केला. आणि शेवटी मी काय करणार आहे, नंबर इक्वल टू नंबर मॉड डिवायडेड बाय 10. म्हणजे माझा नंबर मी जोपर्यंत 0 राहील तोपर्यंत मी ह्या नंबरला अशा पद्धतीने काय करेल, एक एक डिजिट बाजूला करेल, त्याचा क्यूब करेल आणि सम मध्ये मी ऍड करेल. आणि त्या पद्धतीने मला काय होईल, ती टोटल डिजिट त्या ठिकाणी फाइंड आउट. आणि शेवटी तुम्हाला काय करायची, ही जी सम आली ती सम ओरिजिनल नंबरशी कम्पेअर करायची. ओरिजिनल नंबर कुठे स्टोअर करून ठेवलाय आपण, एन मध्ये स्टोअर करून ठेवलाय. सो वी चेक इफ एन इक्वल्स टू, आणि इथे आपण आता चेक करणार आहोत इफ एन इक्वल टू सम 1. सम 1 मध्ये असलेला नंबर आणि तुमचा डिजिट सम 1 मधला नंबर आणि ओरिजिनल नंबर इक्वल आहे का, असेल तर तुम्ही काय म्हणता, द गिव्हन नंबर इज आर्मस्ट्रॉंग. द गिव्हन नंबर, इथे मी काय करतोय
ब्रॅकेट यूज करतोय इज आर्मस्ट्रॉंग नंबर, इज आर्मस्ट्रॉंग नंबर, आणि याला मी पास करतोय n ची व्हॅल्यू, जो ओरिजिनल नंबर आहे तो नंबर काय मिळाला तुम्हाला, आर्मस्ट्रॉंग नंबर मिळाला. अदरवाइज वी कॅन प्रिंट एल्स पार्ट, इथे काय म्हणणार, द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉंग. सेम स्टेटमेंट मी इथे प्रिंट करेन, द गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉंग नंबर. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हा नंबर आपल्याला आर्मस्ट्रॉंग आहे की नाही ते चेक करते. नाउ वी कॅन कन्सिडर द नंबर, सपोज 153 हा नंबर आहे, तुम्ही ह्या तिघांचं जर समेशन क्यूब घेतला प्रत्येकाचा तर तो परत 153 येतो, म्हणून हा नंबर काय झाला तुमचा आर्मस्ट्रॉंग नंबर झाला. सो आय विल चेंज सम फॉर्मॅट हियर. 153 गिवन नंबर 153 इज अ आर्मस्ट्रॉंग. मी जर हा प्रोग्राम परत रन केला आणि वेगळा नंबर जर मी या ठिकाणी पास केला 152, गिवन नंबर 152 इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉंग नंबर, म्हणजे त्याच्या क्यूबची सम ही ओरिजिनल नंबर इक्वल येत नाही. दिस इज नथिंग बट द व्हाईल लूप अँड करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम युजिंग द व्हाईल लूप. नाउ नेक्स्ट वन वी कन्सिडर द अनदर टाइप ऑफ a loop, next type of a loop, that is called as the for loop. Now with the help of this for loop we display, आता for loop तुम्ही ऑलरेडी त्या ठिकाणी यूज केलेला आहे. अगेन वी कन्सिडर इन केस ऑफ पायथॉन मध्ये जे फॉर लूप वापरलं जातं ते फॉर लूप थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला यूज करता येतं. इन दिस केस वी कन्सिडर दिस इज द सिंटॅक्स फॉर इटरेशन व्हेरिएबल जो आहे तो द्यायचा इन अ सिक्वेन्स. इथे तुम्हाला बघा हा इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज केलेला दिसतो. इथे आपण जसं आतापर्यंत आपण काय केलं, फॉर लूप मध्ये पहिल्यांदा इनिशियलायझेशन दिलं, नंतर कंडिशन दिली आणि शेवटी इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट स्पेसिफाय केलं. परंतु आता पायथॉन प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्हाला फॉर लूप देत असताना इटरेशन व्हेरिएबल घ्यायचं आणि त्या इटरेशन व्हेरिएबलला इटरेट करायचं दिलेल्या सिक्वेन्स मध्ये. इथे तुम्ही काय करणार, किती नंबर ऑफ टाइम ते लूप एक्झिक्यूट करायचं ती सिक्वेन्स या ठिकाणी मेन्शन करणार, आणि त्यानंतर जर हा इटरेटिंग व्हेरिएबल त्या सिक्वेन्स मध्ये जर असेल तर तुमचं स्टेटमेंट काय होईल त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट होईल. अदरवाइज कंडिशन बिकम फॉल्स अँड लूप विल बी टर्मिनेटेड. In this case, when we use the for loop, then we have one more function that is called as the range function. And this range function returns the sequence of numbers starting from 0 by default. आपण जी रेंज स्पेसिफाय केली, रेंज फंक्शनला आपण 3 पॅरामीटर पास केले. इथे बघा तुम्ही सिंटॅक्स तुम्ही बघू शकता. रेंज फंक्शनला 3 पॅरामीटर पास केले, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिलाय, एक एंडिंग व्हेरिएबल आहे आणि एक स्टेप म्हटलंय. स्टार्टिंग म्हणजे तुम्हाला इटरेशन कोणत्या नंबर पासून स्टार्ट करायचंय, इटरेशन्स किंवा ते लूप कोणत्या नंबरला त्या ठिकाणी एंड करायचं, आणि स्टेप म्हणजे तो रनिंग व्हेरिएबल जो असेल किंवा इटरेशन व्हेरिएबल जो असेल तो एका वेळेस कितीने इन्क्रीज झाला पाहिजे. बाय डिफॉल्ट इट इज इन्क्रीमेंटेड बाय 1. जो इटरेटिंग व्हेरिएबल असेल तो बाय डिफॉल्ट 1 ने वाढतो. आपण तो एक्सप्रेशन देऊन दुसऱ्या नंबरने सुद्धा काय करू शकतो, त्याची इन्क्रीमेंट त्या ठिकाणी देऊ शकतो किंवा आपल्याला ते परफॉर्म करतात. अशा पद्धतीने हे रेंज फंक्शन आपण या ठिकाणी यूज करणार आहोत. Now we can see one sample corresponding to this for loop. For example, if we consider one tuple or one list, say here we consider list 1 equal to, मैं एक लिस्ट मेंटेन करतो, एक लिस्ट या ठिकाणी डिस्प्ले करतो 10, 20, 30, 40, 50 अशा पद्धतीची एक लिस्ट मी डिक्लेअर करतो. त्यानंतर मी फॉर लूप मध्ये आता ही लिस्ट डिस्प्ले करायची, मला एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करायचं. सो आय विल यूज फॉर एक्स इन लिस्ट 1. लिस्ट 1 काय झालं बघा, एक्स हा इटरेटिंग व्हेरिएबल झाला आणि सिक्वेन्स काय आली तुमची लिस्ट 1. लिस्ट 1 मध्ये एक्स पहिल्यांदा पॉइंट आउट करेल 10 ला, नंतर पॉइंट आउट 20. ऑटोमॅटिकली तो एक एकने काय करेल त्या ठिकाणी त्याला इन्क्रीज करणार आहे, आणि इथे शेवटी तुम्हाला काय करायचंय, कोलन द्यायचं, म्हणजे तो ब्लॉक त्या ठिकाणी स्पेसिफाय होईल आणि व्हॅल्यू एक्स ची प्रिंट करायची. print प्रिंट ऑफ एक्स. वी गेट द लिस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट by with the help of for. Now we can see the output there, 10, 20, 30, 40. तो काय झाला, तेवढा नंबर ऑफ टाइम्स त्या ठिकाणी इटरेट झाला. इव्हन वी कॅन कन्सिडर द स्ट्रिंग ऑल्सो. मी या ठिकाणी काय केलं, सेम मेथड यूज केली आणि इथे एक स्ट्रिंग व्हेरिएबल घेतला आपण मगाशी जो प्रोग्राम रन करत होतो. सो वी कन्सिडर स्ट्रिंग, आणि ह्या स्ट्रिंगला मी काय केलं, हॅलो वेलकम
इन वेलकम टू पायथॉन. तो काय करेल आता इथे ह्या नंबर ऑफ कॅरेक्टर थ्रू इटरेट होणार आहे. अगेन वी कॅन कन्सिडर दिस सेम फॉर लूप. मी परत हेच फॉर लूप यूज केलंय. आपण ह्या पद्धतीने काय करू शकतो, एक्स इन अ स्ट्रिंग. आता मी काय करतो इथे इटरेटिंग किंवा सिक्वेन्स जी मेन्शन केली ती एक्स साठी यूज होणारी ती आहे तुमची स्ट्रिंग. आता इथे तो एक एक कॅरेक्टर इव्हन व्हाईट स्पेस कॅरेक्टर सुद्धा काय केलं जातं ते काउंट केलं जातं आणि एक्स ची व्हॅल्यू काय केली आपण या ठिकाणी डिस्प्ले करायची. सो वी गेट द आउटपुट. आता वरच्या केसमध्ये आपल्याला दोन आउटपुट दिसतील बघा. इथे तुम्हाला टपल सॉरी लिस्टचं आउटपुट दिसतंय आणि त्याच्यानंतर आपण स्ट्रिंग वापरतो. त्याने एक एक कॅरेक्टर त्या स्ट्रिंग मधनं काय केलं डिस्प्ले केलं. आय कॅन सी. तर आता मला या ठिकाणी ह्या स्ट्रिंग मध्ये किती नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत ते जर काउंट करायचे असतील, सो वी कॅन यूज हिअर वन व्हेरिएबल काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 आणि ह्या काउंटरला आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, सेट करावं लागेल काउंट इक्वल्स टू 0 ला. त्याची व्हॅल्यू 0 ला सेट केली आणि प्रत्येक वेळेस तुम्ही काउंटर 1 ने काय केलं इन्क्रीज केलं. जेवढे नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत तेवढे नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी डिस्प्ले होते. वी डिस्प्ले द व्हॅल्यू ऑफ काउंट. किती कॅरेक्टर तुमच्या स्ट्रिंग मध्ये आहेत ते तुम्ही इझिली काय करू शकता ह्या प्रोग्राम मधून कॅल्क्युलेट करू शकता. वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ काउंटर ॲज 23. तर ह्या स्ट्रिंग मध्ये तुम्हाला 23 कॅरेक्टर आहे including white space character also. Okay, this is the while loop. With the help of this while loop we can for loop. With the help of this particular for loop we can iterate over the string, we can iterate over the particular list. Tuples also we can consider in case of the representation. अशा पद्धतीने तुम्ही हे इम्प्लिमेंट करू शकता किंवा देऊ शकता. Next one we consider the next term regarding to this for loop, that is the range function. We have different types of range functions. I will already tell you that what is the range function. Now we get different types of range functions like this. For example, here we consider the list of range 5 means what it iterate over 0 to 4. इथे आपण फक्त नंबर दिला, हा तुमचा लास्ट नंबर असतो. इथे तुम्हाला फक्त 5 दिसतात म्हणजे त्यांनी काय करायचंय त्या ठिकाणी 5 एलिमेंट्स त्या लिस्ट मध्ये फक्त 5 नंबर्स काय करायचे डिस्प्ले करायचे. त्यानंतर लिस्ट ऑफ रेंज 1 आणि 5 म्हणजे तुमची लिस्ट स्टार्ट होणारे 1 पासून आणि एंड होणारे 5 ला. मग नंबर डिस्प्ले होताना तो जो नंबर आपण रेंज मधला जो एंडिंग नंबर दिला तो एक्सक्लूड केला जातो, तो इन्क्लुडिंग नसतो. मग मी जर रेंज दिली 1 to 5 तर माझा 5 हा एक्सक्लुडेड असेल. 1 to 4 पर्यंत माझे 4 एलिमेंट्स काय होणार डिस्प्ले होणार. इथे बघा तिसऱ्या रेंज फंक्शन मध्ये तुमचा स्टार्टिंग पॉइंट आहे 1, एंडिंग पॉइंट आहे 10 आणि एव्हरी टाइम वी कॅन इन्क्रीज द एलिमेंट बाय 2. मग पहिल्यांदा 1 डिस्प्ले झाला तर नेक्स्ट टाइम 3 डिस्प्ले होईल, नेक्स्ट टाइम 5 डिस्प्ले होईल. अशा पद्धतीने 2 ने काय होईल तुमचा नंबर इन्क्रीज होत जाईल आणि 10 पर्यंत आल्यानंतर मात्र काय होईल तुमचं लूप टर्मिनेट होणार. अशा पद्धतीने हे रेंज फंक्शन त्या ठिकाणी यूज केलं जातं. सिमिलरली लिस्ट ऑफ रेंज 5 0 to -1. -1 means what? We perform the increment of a particular variable with negative value. म्हणजे तुम्ही आता काय केलंय इनिशियलायझेशन हायर व्हॅल्यूला केलंय बरोबर. स्टार्टिंग 5 ने झाली आणि एंड तुमचं 0 वरती करायचं. 0 इन्क्लूड नसणारे, एंडिंग एंड इन्क्लूड नसणारे. मग त्यावेळेस तुम्ही काय होणार आउटपुटला तुम्हाला डिस्प्ले होणार आहे 5 4 3 2 1. इथे रेंज देताना बघा 10 आणि 0 कन्सिडर केलंय, निगेटिव्ह व्हॅल्यू मेन्शन केली. अगेन वी हॅव अ रिड्युसिंग नंबर. -4 and 4. Now this is the starting point and this is the ending point. तुम्ही स्टेपची व्हॅल्यू इथे मेन्शन नाही केली. तो -4 पासून सुरुवात करणारे इन्क्रीज करत करत +4 पर्यंत जाणार आणि +4 ला मात्र त्या ठिकाणी इन्क्लूड केलं जाणार नाही. ह्या केस मध्ये तुमचा नंबर प्रत्येक वेळेस 2 ने इन्क्रीज होणार आहे. त्यावेळेस तुमची आउटपुट लिस्ट अशी असणार. 0 ने सुरुवात झाली 1 ने एंड झाला तर फक्त 0 डिस्प्ले होईल कारण रेंज फंक्शन एंडिंग नंबर जो दिलेला असतो तो कन्सिडर करत नाही. त्याच्या एक नंबर प्रिव्हियसलाच काय करते रेंज ही त्याची एंड होते. रेंज 1 1 एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले होणार, स्टार्टिंग एंडिंग सेम आहे त्यामुळे रेंज मध्ये काहीच येणार नाही. आणि रेंज ऑफ 0 जर म्हटलं ती सुद्धा काय होणार आहे तुमची एम्प्टी लिस्ट म्हणजे कुठल्याच प्रकारची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी डिस्प्ले होत नाही. वी कॅन सी द करस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ दिस रेंज फंक्शन. या ठिकाणी फॉर लूप मध्ये तुम्हाला रेंज कसं यूज करायचं आहे, यूज ऑफ द रेंज फंक्शन वी कॅन कन्सिडर द अनदर यूज ऑफ अ रेंज फंक्शन.
Okay, use of range function. Now we can consider the same for loop. I will check get this loop. Same, instead of this list I will use a range of 1, 10. बाय डिफॉल्ट माझा नंबर 1 ने सिंथेसिस होणार आहे. x ची व्हॅल्यू आपण काय केली डिस्प्ले केली. नाउ यू कॅन सी x फ्रॉम द गिवन रेंज 1 पासून 9 पर्यंत आला, 10 पर्यंत. मी काय केलं इथे इन्क्रिमेंट दिलं बाय डिफॉल्ट 2. यू कॅन एक्झिक्यूट इट, रन दिस 1 3 5 7. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे रेंज फंक्शन या ठिकाणी वापरता येतं. नाउ वी कन्सिडर अनदर टाइप्स ऑफ a range function, another formats of the range function in the next lecture. So we conclude the session at this particular point. I will end the meeting right now.